Hi kids, happy to see you. In our maths video, today we are going to discuss about 5th unit money. Money means பணம். Okay. பணத்தை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். First, you should know that in India, the rupees value is denoted by a symbol. What is the symbol of a rupees? The symbol of rupees is this way. It is represented by this way. Okay, this is the symbol of rupees. In India we are using this symbol. In America they are using dollar symbol. Okay, so pound. In England they are using pound. Okay, we are using the for money. In India we are using the term rupees and the symbol this. Okay, so for different countries they are using different name for to represent money and the symbol. So ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இந்த நேமும் இந்த சிம்பிளும் மாறும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஸோ இன் அமெரிக்கா தே ஆர் யூஸிங் அஸ் டாலர். So they are using the dollar symbol. Okay, and other countries also they are using different name and different symbol. Okay, so in our India we are using this symbol. First let us we will see the conversion of rupees into paise. How to convert rupees into paise? So there are rupees note and paise also. Okay, so we are using rupees and paise. So we are going to see how to convert this. So you should know that rupees 1 equal to how much paise? 100 paise. 1 ரூபிக்கு எத்தனை பைசே இருக்கும்? 100 பைசே இருக்கும். அப்போ நம்ம கன்வர்ஷன் ஆஃப் ருபீஸ் இன்டு பைசே அப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை த வேல்யூ, மல்டிப்ளை த ருபீஸ் பை 100. ஸோ ருபீஸை பைசாவை நீ கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை 100. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் see rupees 2 equal to how much paise? So rupees 2 equal to paise va convert panna நீ என்ன பண்ணணும்? 2 into 100 which is equal to 200 paise. Okay, this is first one. Okay, this is the answer. Second example, so convert rupees 8 rupees 50 paise into paise. How much paise? So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ருபீஸும் கொடுத்துருக்காங்க, பைசேவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட். we know that ருபீஸை வந்து 8 rupees 50 paise. ருபீஸை பைசாவை ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா we have to multiply by 100. ஸோ இந்த பைசாவை நீ என்ன பண்ணிடணும்? அப்படியே வச்சுக்கணும், ஆட் பண்ணிடணும் இந்த பைசாவோட. ஓகே, so which is equal to 8 into 100? 800 plus 50 which is equal to 850 paise. Okay, so இந்த மாதிரி கொடுத்தா ருபீஸும் பைசையும் கொடுத்தா ருபீஸை மட்டும் நீ மல்டிப்ளை பண்ணணும், பைசாவை வந்து யூ ஹாவ் டு ஆட். ஓகே, ஓகே, next let us see the next conversion, the second conversion of paise into rupees. Conversion of paise into rupees. Okay, so what is the clue here? You have to divide by 100. அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இங்கே என்ன பண்ணணும்? You have to divide by 100. Okay, first example, convert 900 paise into rupees.
ஸோ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க, 900 பைசேவை ருப்பீஸாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ 900 paise equal to 900 divided by 100. So cancel the 0, 0, 0. 2 zeros கீழே cancel பண்ணு, மேலே cancel பண்ணு. Which is the answer? This is the remaining is the rupees 9. Okay. Second, convert 1950 paise into rupees. Okay, 1950 paise. Answer is 1950 paise equal to, you have to divide by 100. ஸோ 0 இருந்தால் 0வை கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்பர்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா, இஃப் தட் இஸ் 20 அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், இந்த லாஸ்ட்லேருந்து 2 digits எத்தனை 0 இருக்கோ அத்தனை டிஜிட்ஸ் தள்ளி ஒரு டாட் வச்சா போதும். இஸ் ஈக்குவல் டு ருப்பீஸாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். ருப்பீஸ் 12 இந்த 2 தள்ளி என்ன பண்ணுற 19.50. ஸோ இங்கே எத்தனை 0 இருக்குது, 2 0 இருக்குது. 2 0 இருந்தால் இங்கே எத்தனை 1 2 1 2 ரெண்டு தள்ளி என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு புட் 1 டாட். So this represent 19 rupees 50 paise. Okay, so let us see the exercise now. Exercise 5.1. So in this the third part is they are asking, thirdல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, convert the following rupees into paise. So first என்ன கேட்டிருக்காங்க, ருப்பீஸை பைசேவா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ருப்பீஸ் வந்து பெருசு, பைசே சின்னது. அந்த மாதிரி இருந்தால் யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை 100. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன போடலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ருப்பீஸ் 7 rupees 50 paise இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு கன்வெர்ட், ருப்பீஸை வந்து என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை 100. இது டாட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது என்னது, பைசே. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 700 ப்ளஸ் 50 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 750 paise. ஆட் பண்ணிடு. Okay, so let us see the second problem. Fifth problem நான் போடுறேன். Fifth problem, rupees 129.45. ஸோ இது வந்து ருப்பீஸ், இது பைசே. ஓகே, ஸோ ருப்பீஸ் என்ன பண்ணணும், பைசேவை கன்வெர்ட் பண்ண 129 into 100 ப்ளஸ் இந்த பைசே 45 which is equal to 129ஓட 100 பண்ணோம்னா you have to add 2 zeros. அவ்வளோதான், மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 129 அப்படியே போட்டுக்கோ, 2 zeros ஆட் பண்ணு ப்ளஸ் 45 which is equal to 45 தான். இங்கே ரெண்டும் 0 தான் இருக்குது. ஸோ 45 டைரெக்டாக அந்த 0 இடத்துல போட்டுடலாம். 129.45 paise. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணியாச்சு, 2 பைசா பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஹோம் ஒர்க். ஓகே, ஸோ ஹோம் ஒர்க் இதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு டூ அதர் சம்ஸ். ஓகே, செகண்ட் சம், rupees 1875. third, rupees 54.68. fourth, rupees 102.50. sixth, rupees 308.61. So you have to do this homework. Okay,
ஸோ எப்படி தெரியுதா? கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் ருபீஸை வந்து பைசாவாக மாற்றுறது எப்படி? நம்மளுக்கு தெரியும் 1 ரூபி ஈக்குவல் டு 100 பைசே அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால 7.50னா என்ன மீனிங்? 7 rupees 50 பைஸ். ஸோ ருபீஸை மட்டும்தான் பைசாவை கன்வெர்ட் பண்ண மல்டிப்ளை பை 100. ஸோ 7 rupees மல்டிப்ளை பை 100, இது 50ங்கிறது பைசே தான். ஸோ ஆட் திஸ், இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ஆட் பண்ண வந்துடும். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு ப்ராப்ளமும் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறேன், இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம், ஃபிஃப்த்து ப்ராப்ளம் மிஸ் போட்டிருக்கேன். யூ ஹாவ் டு டூ த ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ். செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து இதே மாதிரி போடணும். ஓகே ஓகே, ஸோ இது வந்து 5.1ல் தேர்ட் இது முடிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு let us see fifth partல they are asking convert the following paise into rupees. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? you have to convert paise into rupees. அப்போ என்ன பண்ணணும்? we have to divide by 100. okay, first problem 800 paise equal to what? rupees-ஐ convert பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ the answer is 800 paise equal to 800 divided by 100. ஸோ 2 0 இருந்துச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் திங்கை நீ என்ன பண்ணிடலாம்? ₹8 அப்படின்னு போட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். தேர்ட் ப்ராப்ளம் 2075 paise equal to what rupees? ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? 2075 paise equal to 2075 ருபீஸாக மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு டிவைட் பை 100. ஸோ இங்கே 2 0 இல்லை, 0 இருந்தால் 0 நீ என்ன பண்ணிடலாம்? கேன்சல் பண்ணிடலாம். நவ் யூ ஹாவ் டு புட் 1 dot here the decimal place. ஸோ 2 zeros are there. ஸோ எந்த இடத்துல வைக்கணும்? 1 2 நம்பர்ஸ் தள்ளி 20.75. எங்கேருந்து 2 நம்பர்ஸ் தள்ளணும்? ஃப்ரம் இங்கே இந்த லாஸ்ட் 1 place 10th place 2 0 இருக்குது. 1 பிளேஸ்க்கு ஒரு 0, 10th பிளேஸ்க்கு ஒரு 0 தள்ளி இந்த இடத்துல வைக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் we will try with third. okay, this is actually 2075. okay, next one is okay, seventh one 1000 paise equal to what rupees? So 1000 paise equal to 1000 divided by 100. So the answer is ₹10. okay, the remaining things do as a homework. okay, homework. $500 paise, second one, actually we did 2075. okay, so fourth one 6860 paise. fifth one 200 paise. sixth one 150 paise. and eighth one 2000 paise. தெரியும்ல? 0 இருந்தால் கேன்சல் த 0 டிவைட் பண்ணும்போது. 0 இல்லை, இந்த மாதிரி டிஜிட்ஸ் இருந்ததுன்னா 1 2 டிஜிட்ஸ் தள்ளி டாட் வை.
So that will become rupees and pies. Okay. Okay kids. So I hope you all understand the money. Unit 5 money. In India, money is represented by the symbol rupees symbol. We are calling it as a rupees and the symbol is like this. Okay. So how to convert rupees into pies? Rupees la the paisa convert panna, you have to multiply by 100 because 1 rupee equal to 100 pies. Adanala rupees paisa convert panna, you have to multiply by 100. Okay. So if a paisa into rupees, paisa la the rupees venuna, you have to divide by 100. So divide பண்ணும்போது ரெண்டு 0 இருந்துச்சுன்னா cancel the zeros. 0 இல்லாம இருந்ததுன்னா 2 digits தள்ளி you have to put one dot and இங்க வந்து rupees symbol நீ போடணும். So this is the rupees symbol. Okay. Okay kids. So do the homework. Okay. After seeing the video, see the video 2 or 3 times and then do the homework and write it on the classwork. Thank you kids. Bye. Take care.